Yeah. Okay. Yes. So welcome back to the session. We'll start with taking a few moments to settle ourselves in the present moment and get ready for the teaching. So get into short breathing meditation. Yeah. So then now take a few moments to refresh our refuge practice in Guru Buddha Dhamma Sangha and get inspired by the qualities, the deeds of the gurus and Buddhas, and commit ourselves, not only this very session, but the entire existence of ourselves for the benefit of numberless sentient beings, temporary happiness up to their ultimate happiness, enlightenment. So generate artistic motivation. Feel the presence of all the lineage gurus, the immediate gurus, like His Holiness Dalai Lama, Kyabje Lama Supa Rinpoche, and all your gurus. And also feel the presence of Dhammarakshita, who is the authority of this teaching, and Lama Atisha, who carry the Mahayanic Dharma lineage from the both Всем доброе утро. Мы с вами уже помедитировали на Dharma дыхании, и channeling сейчас of profound and extensive Dharma, обновляем наше прибежище, вспоминаем and all корни the great прибежища, Kadamba masters, Ламы Атиши и всех великих учителей Винья Кадампа. and try to understand and feel that the one's effort towards learning the lojong is not just to know about the lojong teaching, but it is very much to receive the Dharma nectar, the blessing Не into our просто mind stream, самоучение, это самое главное, and конечно it же, directly благословение или take непередачи, as an antidote to которое является purify прямым противоядием для очищения our habitual negative emotions, наших обыденных and also состояний, purify негативных the эмоций, и effect также of очищает past karma, результаты and прошлой кармы actualize transformation in altruism и позволяет and the нам wisdom of преобразовать selfless. это в альтруизм.
Сангye Chodang Soye Jonala Chanjo Bado Dani Дхарме санки, обращаясь как Sonje прибежище, Sonamye силой Dola выход Benje путем Sanje даяния других Jobara совершенств, Jo становится Sangye символом Chodang Soye существам. Будет Jonala дхарме санки, Chanjo обращаясь Bado как Dani прибежище, Sonje Daje силой Sonje даяния других Sonam совершенств достанет Буденовода Dola символом Benje существам. Sanje Будет дхарме санки, обращаясь как Soye прибежище, силой Jonala даяния Chanjo других Bado совершенств Dani достанет Буденовода символом Daje существам. Sonje Sonamje Dola Benje Sanje Jobara Gange Dozene Zone Dawa Damje Bamje Dambe Jene Denze Bago Dam de la Chaze Lo Doni Ninje Sundo Jube Lam Seje Seje Kanje Dende Chana Bemo Denze Yazola Sowa Deso Da Yu Jinje Lo Semje Tamje Dewa Dan Dewe Judan Dembra Juje Semje Tamje Dunga Dan Dunga Je Judan Dawa Jish Semje Tamje Dunga Mebe Dewa Dami Dawa Juje Semje Tamje Nire Chadan Yedan Dawe Danyola Nebra Juro Je Semje Tamje Dewa Dan Dewe Judan Dembra Juje Semje Tamje Dunga Da Dunga Je Judan Dawa Jish Semje Tamje Dunga Mebe Dewa Dami Dawa Juje Semje Tamje Nire Chadan Yedan Dawe Danyola Nebra Juro Je Semje Tamje Dewa Dan Dewe Judan Dembra Juje Semje Tamje Dunga Da Dunga Je Judan Dawa Jish Semje Tamje Dunga Mebe Dewa Dami Dawa Juje Semje Tamje Nire Chadan Yedan Dawe Danyola Nebra Juro Je Okay, thank you. Yeah, so we are still studying Мы с the вами Will of продолжаем Shabweapon by Dhammarakshita, изучать колесо острых and копий we Дхармаракшиты. are at the page Мы находимся 142 if на you are странице using the 142 same английского текста. text, the Mind Training the Great Collection. We have completed up to verse 56. Мы с вами дошли до 57 строфы. Yeah, so since we have started studying from the verse 49, the forceful application of antidote Поскольку с to the karma, строфы у нас to the cause of the karma, the были delusion, прямые and противоядия very для root cause of all the отсечения кармы и sufferings, омрачений, negative то actions, and the можем secondary справиться со всем delusions, страданием, со всеми эффектами и very much вторичными эффектами. self-grasping and self-cherishing attitude, Но самое which главное, is the root. корнем всего является схватывание It за is я. so powerful. These negative emotions are so powerful. It have ruined Негативные эмоции очень our мощные, life for beginningless lifetime up to now, и for numberless lives. Our мы были им подвержены в our течение lives are бесчисленных жизней taken on the wrong на path, протяжении taken ионов, on the wrong direction by holding wrong views, by holding мы долгое время wrong understandings, следовали неверному пониманию, and in неверным взглядам, particularly, completely, completely looted by the misconceptions. но самое главное, у нас были неверные представления By the force of the delusions. So you see, в силу эффектов. So therefore, while that we are in the period, we are in the fortunate era сейчас, of когда having the complete Dharma, both Sutra and Tantra, even though this благословенные lojong времена, teaching когда is присутствует very much полноценная дхарма, и главное very присутствует much учение from the лоджонгу, Mahayanic Sutrayana, but it also has the element of Tantra. So in fact, it is the essence of all the Sutra and Tantric teaching. Махаяны, но еще и тантраяны. То Being есть so, все учения присутствуют. this teaching very much emphasized to really take the full advantage of this conducive conditions of having the complete Dharma. And благоприятных условиях в виде присутствия в мире полноценной, полной to be successful in eradications of samsara, eradication of its causes, the negative karma, and it is root in particularly the grasping ignorant and the self-cherishing attitude. Самое главное — это схватывание за я и эгоцентризм. There's a practice of invoking Guru Yamentaka, who is здесь предложена практика призывания гуру Ямантаки, который является особо гневным божеством, аспектом, what wisdom
of emptiness means. Мудрости, того, что означает мудрость. The wisdom of emptiness arise into the form of deity, Guru Yametaka, give us so many different ways to, so many different ways to take onto account of the negative emotions by varieties of the forceful antidote and accordance with individuals' capability. So we are still doing that. We have talked about the evocation of Guru Yametaka. Then, specifically, verse by verse here, emphasizing, different kind of afflictions and different kind of karmic consequences that purify with the very focused, application of antidote under the blessing of Guru Yametaka. Why doing so? One thing is the habitual contamination is so strong. That's why we need the help of Guru Yametaka. The second thing is such opportunities are so rare. And third thing is with such practice, through the protection and blessings of the Guru Yametaka, the application of antidote, whatever form that we take, becomes so effective that we really have opportunity to end the samsara, this time. оно будет очень эффективно в это конкретное время и до конца сансары. For those who are already practicing High Sukhi Tantra, in particularly Yametaka, and most of the senior practitioners may already very familiar with it. So I don't have to уже давно практикуют, хорошо знакомы с этой практикой. Give suggestions. But then, if in case there are newcomers like myself, но если есть такие новички, как я сам, например, even though maybe practicing Tantra, maybe practicing Guru Yametaka, but then are still struggling, how to но, может быть, даже практикуя Гуру Мантаку, мы пока нам не удается полностью его как-то включить в свою практику достаточно эффективно. А те, кто не получал никаких тантрических посвящений, тантрических практик, тогда вы можете просто читать мантру Гуру Мантаки Ом Хри Кританана Хумпе с полным убеждением, с полным преданностью, понимая, что Ямантака является эманацией Гуру Манджуши, который проявился в форме божества высшей мудрости и пустоты. То есть, зная это, даже если у нас нет передачи мантры или посвящения, мы все равно можем читать эту мантру и визуализировать Гуру Мантаку перед нами в качестве порождения перед собой. Не имея посвящения, мы все равно можем... То есть, если у нас есть посвящение, мы можем делать и самопорождение, делать глубокие практики. Но если у кого-то нет, все равно вы можете визуализировать перед собой. Как, например, мы визуализируем Будду Шакьямуни. Итак, мы принимаем прибежище в Гуру Мантаке, визуализируем божество и подчиняем наше схватывание за «я», подчиняем эгоцентризм и любые формы аффектов, читая его именную мантру, которая является символом
мудрости и пустоты и обладает очень мощной энергией. Благодаря переводе мантры и благодаря очищению, применению противоядия очищения мы справляемся. Так что есть вот такие простые практики. Вот я просто дал вам некоторое представление. Будет полезно the basic, understanding of who Guru Yamentaka is. Then from there, иметь какое-то фундаментальное понимание, кем является Гуру Ямантака. You can use many different type of и затем вы можете meditative methods использовать разные медитативные методы maintain a sense of inspiration and to keep the для того, чтобы from поддерживать вдохновение, and you can also meditate on чтобы the ваша практика оставалась three сильной. methods of И также вы можете медитировать three methods of на 3 метода generation and completion stage. порождения и на стадиях зарождения и Those of you that завершения. who already have initiation, then you can take Те, у кого уже есть actual посвящение, practice of вы generation and completion stage. можете выполнять If действительно not, then порождение, at least, зарождение и завершение. А если у вас нет посвящения, similar to the то, по generation крайней мере, stage, for those who don't have подобно initiation, практике have the зарождения, подобно тем, у кого the посвящение clear есть, вы devotion можете and clear appearances обладать чистой преданностью и ясно порождать образ Ямантаки перед собой. Те, у кого есть посвящение, тогда, когда вы себя уже породили в качестве божества, вы развиваете божественную гордость и помните о том, что вы принимаете видимость как путь, убежденность как путь, результат и следствие как путь, и благословение как путь. Те, у кого посвящения нет, у вас есть четкая убежденность в том, что Ямантака, порожденный перед вами, это действительно божество мудрости, настоящее, действительно существующее божество мудрости. И если у вас получается визуализировать, то старайтесь визуализировать его полностью со всеми аспектами. И затем развивайте сильную преданность. Да, он является Ямантакой, он является действительно прямым противоядием для любых препятствий, для любых эффектов, в том числе, если у нас даже препятствия к жизни, которые могут стоить нам жизни. Даже в такой критической ситуации мы можем принять прибежище в Ямантаке, потому что Гуру Ямантака — это одна из самых мощных гневных противоядий против ямы смерти. Также очень, действительно очень полезно принять прибежище в Гуру Ямантаке и просить его благословений для того, чтобы очистить препятствия к жизни. То есть вплоть до таких ситуаций, когда мы сталкиваемся практически со смертью. И чем сильнее будет уверенность в присутствии Гуру Ямантаки, тем лучше. Даже если мы не можем визуализировать очень четко его образ, если мы уверены, что он здесь, that way, then even these 4 different kind of practices, то вот эти 4 различные whatever is практики, convenient to you, you can take those practices, and that вы can можете использовать их тогда, когда вам удобно, effective antidote to и purify они the будут karma, всегда очень purify the эффективными, fears and всегда delusions, будут etc. эффективным противоядием для очищения кармы и аффектов. Simply even visualizing the Guru Yamataka's present, Даже простая визуализация that Гуру itself Ямантаки become a path, that сама itself по себе become an antidote. становится
путем становится противоядием. Даже просто, когда вы смотрите на картинку, это уже помогает очистить самые-самые вредоносные препятствия. И затем мы принимаем веру на путь. То есть мы принимаем полное прибежище в Гуру-мантаке. Все страхи, все препятствия, они сами по себе становятся противоядием, становятся путем. Прямо сейчас мы на начальной стадии практики, и любой результат, который мы сможем достичь, принимая манту в свою практику, позволит очистить препятствия к смерти, в том числе, препятствия омрачения. Они будут рассеяны. Including right there that if you happen to achieve the state of Guru-yametaka resultanthood, then если мы можем достичь результата в Гуру-мантаке, чувство радости, чувство того, что мы посвящаем это очищению страданий всех других существ. Таким образом мы принимаем аффекты как путь. И затем мы принимаем благословение как путь. The blessings that comes in the after relying on Guru-yametaka, the conviction of liberation or enlightenment becomes stronger. That is the blessing. Гуру-мантаку, вера пробуждения становится сильнее. The hope and the faith of purification of the negativities, вера в очищающую силу всего негативного, это и есть благословение. Понимание пустоты становится более глубоким, более четким. Вот это благословение. Вы обретаете большую уверенность, большую веру в дхарму, в пустоту, в ямантаку. Это тоже благословение. И это означает, что вы принимаете благословение на путь. Таким образом, эти 4 практики в отношении практики, если вы их можете, в отношении мантаки, если вы их можете сделать, когда вам удобно, это очень хорошо. Но если нет, хотя бы делайте одну. Для некоторых, особенно для начинающих, когда они видят изображение гуру и мантаки, они чувствуют себя некомфортно, потому что они мало о нем знают. И для них принять изображение в качестве практики довольно-таки тяжело. Для таких начинающих можно принять просто прибежище в Гуру-мантаке или благословение. Это будет лучше. Так что действуйте так, как вам лучше, в соответствии со своими способностями. Но первое — принятие изображения видимости на путь, это зарождение Гуру и мантаки. Ну, для тех, у кого есть посвящение, то себя вы зарождаете как и мантаку, и зарождаете божественную гордость. То есть вы сами возникаете из пустоты в форме ямантаки. Таким образом, эти обыденные совокупности, обыденное тело, эту обыденную личность вы принимаете на путь пробужденного ямантаки. После того, как вы зародились в форме мантаки, вы зарождаете божественную гордость, которая будет прямым противоядием к неверным взглядам, к аффектам, к омрачениям, к неведению, ко всему. То есть это очень мощно. Принятие плода на путь. Oneself in the causal stage, oneself
Это мы сами в грубом состоянии становимся гуру-мантакой. Это принятие будущего пробуждения прямо сейчас в наше грубое состояние, привнесение пробуждения. И мы испытываем полную веру и удерживаем это вместе с мандалой гуру и мантаки. Вот это означает принятие плода на путь. Принятие благословений, the activities of the pacification of negativities, increasing of merit, различные then controlling, активности, например, then lawful activities, очищение, all these накопление заслуги, activities are the контроль. blessings of the Guru То есть Yamataka. все Then you are engaging это into it, then that is деятельность, taking эти on the path like активности, that. So there are мы many ways, выполняем все эти действия So if you have an на affinity пути. with the form aspect, as I already mentioned briefly before, the visualization, the form aspect of the practice, then you Если can вы визуализируете emphasize the аспект form формы and color практики, of the то вы можете visualizations. You look at the picture сделать or statue, then визуализацию очень focus яркой, more цветной, то есть вы on the смотрите на изображение, structure, затем и the фокусируете emphasis of затем, the зафокусируйтесь structure затем на characteristic and the color, because структурных характеристиках, на all the цветах, colors, even the потому color что tone, like a dark даже blue, then тона, certain не только сами цвета, но area даже has a оттенки certain kind of цвета, shading, то есть to какие-то там darken тени the вы light, можете light увидеть, the где-то darker, цвет будет более etc. светлый, где-то более Even to the глубокий, red color, even the eye, и даже вот red красный to цвет more light, red to more глаза, dark. там, то So, есть and also the different kind of где-то он form, более светлый, где-то более темный, like the buffalo hat, etc. и вот эта Everything бычья голова, illustration of dharma, все illustration это of emptiness. это изложение It is дхармы an и пустоты, antidote. You see, so just это simply противоядие. visualizing it, То есть it brings просто purification. визуализация, даже простая визуализация уже So if you принесет are вам drawn большой to this результат. speech, the Если aspect of the practice, then you can emphasize вам нравится meditating аспект on the речи, key point практики, of тогда visualization вы by можете reciting the медитировать на mantra. ключевых Okay, so пунктах you are визуализации, not so familiar with читая, the начитывая мантру. visualization, but you are very, fond, Вы or продолжаете you feel визуализировать, easier to но relate your practice вам in relation to легче Guru Yamataka with the mantra, then ощутить связь с гуру и мантрой через мантру. you recite the mantra. Your focus will be Тогда вы recitation можете of the читать mantra. мантру. So when you talk about the recitation of mantra, there are two types of recitation. Когда One мы is a говорим verbal о recitation. начитывании So мантры, you recite the mantra, это собственно начитывание, когда вы начитываете, not too loud and и not too не слишком громко, silent, и не that you recite тихо, не слишком не в тишине, то есть есть какой-то звук, но звук слышите только вы. And the another one is the mental Другой способ recitation. So – это ментальное начитывание. So you can place the mantra around your heart, То есть вы or you can можете place the mantra мантру расположить в своем сердце или around the Yamataka's holy body. вокруг So in the center, there's the святого hum, тела Ямантаки. then В центре у нас surrounded by хум. the heart mantra. Этот хум Om Hriti окружен Uditana сердечной Hum, мантрой Ом Хри So Викритана you Нахумбе. recite in clockwise. Ом It's Хри very Стри much Викритана Нахумбе. И mental recitation is reading the mantra. вы как бы прочитываете эти слоги, Not making any sound, but reading the letter. не издавая никаких звуков. Just that alone, bring about the purification. Of course, there are many Даже это само по себе дает очищение. Greater visualizations can be done, but here Ну, is конечно, not можно a right сделать to более talk. обширные визуализации, но здесь об этом речь не идет. Этого будет достаточно. Достаточно иметь только сильную веру в божество. В предыдущие дни я говорил о важности чтения мантры, какая она мощная. Так что можете на это опираться. Then, if you are fond or more towards the visualizations and Если вам meditation больше practice, нравятся визуализации, практики медитации, so of course, meditation,
meditation in relation to the mantra, meditation in relation to the form visualizations. But the в связи с мантрой, с визуализацией. Но самое главное происходит тогда, когда вы медитируете в сердце. Главный акцент делается на вере, на сильной убежденности и на чувствах, которые вы получаете из опыта, чувства, которые зарождаются в вашем сердце. Of the deity. Like if you are visualizing the form, then it is. То есть вы понимаете, что это истинное божество. Вы зародили форму, и это вы ощущаете, что действительно вы прямо постигаете божество и получаете благословение от настоящего божества. Focusing on the clear focus and at the same time, the conviction that you удерживаете четкий фокус и одновременно вы переживаете это божество, то есть вы его напрямую переживаете. Вы как бы в медитативном состоянии. So keep in mind that the shapes and colors of the deity's form, it has a great benefit, but when it comes to the three form of practice, visualization, recitation, and the meditation on the deity, the meditation is the most important part. Медитация, конечно же, самое важное. Secondary, like that. Secondary форма factor. И цвет являются вторичными. So therefore, in addition to the three, type of practices in relation to в дополнение к трем типам практики, тело, речи и ума, there are two aspects of the practice that everyone can emphasize. The stable pride of the deity and taking, это стабильная гордость божества, mainly this stable pride of if you are doing the self-generation, then stable pride of the divine pride. And if you are doing the front generation, гордость, если вы породили перед собой божеством, then have a stable, conviction of, тогда это стабильная убежденность в том, что божество действительно здесь. Это очень важно. Aspect of the practice. Очень важный аспект практики. Then the second aspect is the следующий аспект для тех, кто и получили посвящение, для тех, у кого посвящения нет, это понимание того, что высшая природа моего ума и высшая природа ума Гуру Ямантаки являются в сущности одним, обладают одним вкусом. Это важный аспект. Так что есть два аспекта. Первое — это божественная гордость. Божественная гордость — это вы знаете, что вы не, что вы действительно являетесь Гуру Ямантакой в реальности. Вы становитесь им из-за практики и удерживаете гордость, как обычное существо, которое преобразовалось в божество. И тогда вы уже понимаете, что вы являетесь божеством. А второе — это понимание того, что высшая природа этого сенсорического практика, обычного человека, обычного практика, и божественная сущность Гуру Ямантаки являются одного вкуса. И если вы получили посвящение, вы можете принять эту практику на более глубокий уровень. Первый аспект — это практика зарождения. Второе — это практика завершения.
So if you are visualizing, so when you are visualizing the deity's form, then you should visualize such way that it is vividly clear yet also empty in essence. So whenever we visualize any kind of deity, so this has to be there. You know, it's a vivid clarity. То есть вы чувствуете, что божество здесь, как будто бы, если вы можете прикоснуться к нему, то вы действительно способны прикоснуться, но одновременно эта форма пуста, она как бы, это форма света. Некоторые, медитируя на божестве, делают акцент на реальном существовании божества, но тогда им кажется, что тогда они медитируют на его форме, как на форме, которую можно действительно потрогать. Это ошибка. А иногда вы читаете эту ясность, яркость божества и полностью погружаетесь в какую-то пустоту, но в плохом смысле, в никчемность какую-то, и это тоже неправильно. Но правильно будет идти срединным путем, то есть с одной стороны иметь живое изображение, с другой стороны чувствовать, что оно пусто. Это подобно отражению Луны в воде. Это очень хороший, четкий пример. Когда, например, полнолуние, и вы посмотрите в воду, вы можете увидеть, как будто бы Луна прям была в воде. Но в то же самое время она абсолютно пуста от самосущности, потому что Луны в воде нет. И когда вы визуализируете божество или Будду, то вы визуализируете именно таким образом. So you see, earlier, as I mentioned, the two important point from the someone who is in advanced practice, then the practice of generation and practice completions are the most powerful practice that which тогда вы можете практиковать рождение и завершение. И завершение, конечно, это самая мощная практика. Она и является силой тантры. А те, у кого посвящения нет, вы можете просто заразить веру, убежденность в существование божества. И, во-вторых, понимать, что высшая природа нас самих и божества едина. То есть с абсолютной точки зрения мы с самого начала уже являемся пробужденными. Просто мы не осознаем этого. От того, что мы не знаем этого, мы не признаем абсолютного Будду внутри нас. Именно из-за этого мы блуждаем в сансаре. И это причина, по которой столько мы беспомощно находились под влиянием эгоцентризма и схватывания за «я», именно из-за того, что мы не признавали Будду внутри нас, не пробуждали Будду внутри себя. И хотя с самого начала наша абсолютная сущность является пробужденной, так что этот потенциал является недооцененным даже для тех, кто уже начал изучать Буддхарму. И мы знаем о том, какова наша абсолютная природа, но мы не верим в это и не слушаем это. Мы, наоборот, прислушиваемся к своим аффектам, к своему эгоцентризму. Be familiarized with the delusions. We never really give, enough time, enough wisdom, enough мы все глубже знакомимся с нашими эффектами. Вместо этого и тратим усилия на это, вместо того, чтобы заниматься пробуждением. Именно поэтому мы скитаемся в сансаре. Причина
по которой эффективна практика ямантаки, потому что это самый лучший способ для того, чтобы пробудить себя и очистить облака и аффектов, загрязнений, омрачений, очистить наши привычное схватывание за я и чрезмерную заботу о себе. Поэтому, если мы медитируем на ямантаке, это действительно погружает нас в самую суть практики. И выполняя такую практику, особенно два пункта практики. Как я говорил ранее, для посвященных и непосвященных, здесь самое главное, конечно, наша уверенность, наша искренняя вера, понимание, того, что да, я большую часть провожу времени в отвлечениях, но все-таки моя подлинная природа — это пробужденная природа. Если я научусь фокусироваться правильным образом на этом, то я действительно смогу преобразовать свои обычные совокупности. Почему сейчас я являюсь, несмотря на то, что мое обозначение — это сенсорическое существо, я могу прямо сейчас пробудиться, потому что моя высшая абсолютная природа уже пробужденная. И мне не нужно еще идти куда-то и что-то искать, потому что эта природа уже существует во мне. Мне нужно, поэтому необходимо обрести уверенность в этом, действительно увидеть это и помнить об этом пробужденном состоянии. Вот это главная причина, по которой эти два элемента практики, особенно для тех, у кого есть посвящение высшей йога-тантры, стадии зарождения и завершения, это сущность йога-практики. Это как раз то, что позволяет нам, дает нам возможность достичь пробуждения в течение одной жизни. Нижние тантрические божества и школы не обладают этими двумя стадиями зарождения и завершения. И поэтому в нижних тантрах достижение пробуждения в течение одной жизни невозможно. Is only high suga tantra. It's because of the practice of generation and completion stage. Такое возможно именно из-за практики зарождения и завершения. Then, while you are practicing, any form of the earlier recommended practices, if you get distracted or grow weary, into any form of practices, и если вы практикуете такую практику, если вы, например, отвлекаетесь, like not good, rather find very balanced and skillful tune to let your mind rest in the natural state. Не отчаиваться по этому поводу, а постараться найти способ привести ум к своему естественному состоянию. Very much like clear and cognizing natural state. As long as you can, признавая ясное естественное состояние. Если вы будете способны это сделать, то
вы сможете вернуться к своей медитации. Конечно, у нас есть всегда много препятствий, много отвлечений, когда мы практикуем. Многие и бросают из-за этих препятствий, прекращают медитировать. Поэтому практики не знают, какое противоядие применить, какой нейтрализующий фактор применить для того, чтобы убрать эти отвлечения. Но на самом деле самое простое — это позволить своему уму покоиться в естественном состоянии. Это как бы мы разглаживаем прямо почву. Это как бы, ну да, умиротворяем почву нашего ума, саму основу нашего ума и создаем такие благоприятные условия. Тех, у кого нет посвящения, и вы делаете практику ямантаки в контексте учения лоджонга, то, визуализируя Гуру Ямантаку, вы можете начитывать, если не можете начитывать мантру Ямантаки, вы можете начитывать другие мантры, например, Ом Мани Падме Хум, или мантру Тары, или любую другую мантру. То есть элемент ямантаки все равно будет присутствовать, потому что вы его визуализируете. Те, кому тяжело визуализировать ямантаку, но вы все-таки можете читать мантру, то, начитывая ямантаку, можете визуализировать другие божества, например, Авалокитешвару и других божеств. И вы можете медитировать на любви и сострадании, на пустоте, и при этом начитывать мантру. Лучшее, что вы можете сделать, когда вы начитываете мантру, это медитировать на пустоте. Если вы медитируете на пустоте, то вы просто созерцаете сущность того, кто медитирует на божестве, то есть вас самих. Вы можете медитировать на абсолютной сущности «я» или бессамостности «я», абсолютно сущности своих совокупностей. Вы можете сразу же иметь один объект, бессамостность, либо сначала бессамостность «я», потом всех совокупностей, основного фактора, формы и так далее, то есть все по одному. Что можно сделать так. Или вы можете сначала визуализировать Гуру Ямантаку, и затем, уже убедившись в том, что он присутствует, начать медитировать на пустоте, используя «я». Главная проблема — это схватывание за «я», неведение. Поэтому, когда вы делаете медитацию на пустоте, выполняя йогу божества, это один из самых лучших методов. Он делает йогу божества очень эффективной, особенно для устранения эгоцентризма. И вы читаете одну строку, вернее, и тогда вот это конкретное омрачение или ограничение, вы четко его представляете в своей системе и обращаетесь к ямантаке. То есть вы делаете медитацию, рецитацию или визуализацию, и выполняете рекомендуемые практики, которые я только что описал. So the best approach, however, is to recite the mantra while resting evenly in the essence of your own mind.
Тогда самое лучшее — это рецитировать, конечно, мантру или визуализировать, пребывая в природе своего ума, который является незагрязненной концепциями и имеет светоносную природу. Это абсолютное качество нашего ума, where you can able to figure it out, the Buddha nature, where the essence именно of the там мы Buddha можем прикоснуться к природе Будды, exist. So, понять, что Будда существует. You see, so our true nature of mind is naturally, Наша luminous and completely истинная природа untainted by нашего ума conceptual projections светоносна и or by совершенно не anything else. загрязнена концептуальными представлениями ни о So we чем. have to meditate on, first of all, То есть to really нам to, необходимо прежде всего медитировать для того, have чтобы some idea about that. как-то почувствовать вкус этого. Then try to familiarize through repeating the meditation based on this understanding. Повторяя медитацию, мы постепенно осваиваем это состояние. Carrying a very, very bright torchlight and going through a tunnel, подобно dark tunnel, очень яркому факелу, когда мы берем такой факел, отправляемся в темный длинный туннель, the light from the other side of the tunnel. You see, освещаем вплоть до конца туннеля. between is completely darkness, so we are То very есть much like stuck in that darkness. двумя этими точками The first thing светоносными is because we don't have the посредине right torchlight, полная тьма. which is the understanding, understanding at least И если in the нам intellectual темно, это значит, что у нас understanding, нет what правильного really, факела, то есть у нас what нет really настоящего nature of our понимания, mind like. какова Nature же of our истинная mind природа is нашего really ума. like really in the luminous Природа aspect, нашего ума is действительно completely обладает untainted светоносным by аспектом. conceptual Она ideas, совершенно не загрязнена conceptual какими-то projections, in other words, the построениями, delusional projections, то or есть anything, эффектами, tangible things. There's no проекциями, obstructions. эффективными проекциями. It is То есть нет absolutely никаких загрязнений, нет vast, никаких infinite, and препятствий. completely luminous, brightness. Она очень There's обширная, no kind of светоносная, яркая, If there's any и нет blockage, it's by каких-то others, not by nature or mind. Not in the nature or mind. There's no каких-то blockage at препятствий. all. You see. Все, что нас сдерживает, блокирует, это абсолютно So не when в you природе carry the нашего right ума. torch, then you То есть, когда у don't нас правильный факел, kind of like get circled within that the middle of the darkness of the tunnel. And this is what we've been doing for eons of тогда мы past освещаем lifetimes. You see, and we thought that is absolutely me, and этот туннель, that is who I середину am. туннеля. That is И where мы I am. понимаем, You see, вот это it's то, кем я absolutely являюсь. in the darkness. By nature samsara, by То есть nature по delusion, природе by nature сансары, grasping. по And природе these are our hallucinational belief. In fact, аффекты, вот эти все наши false belief. But we think ошибочные, like that. We believe ложные like that, you see. And that is very much представления, like потому что мы действительно в we это make a верим. judgment about the entirety of the tunnel based on what you discover the halfway through only. Подобно тому, что мы делаем выводы обо всей остальной части туннеля по поводу того, что мы видим. Но мы не можем останавливаться, нам нужно идти до конца, и когда мы дойдем до конца туннеля, тогда единственное, что мы сможем видеть, это полная ясность, полная свобода. Там не будет никаких загрязнений. Абсолютная ясность. И то есть нам нужно точно так же продолжать использовать огонь, свет этого факела для того, чтобы исследовать, проверить во время медитации. Каждый раз, когда мы делаем медитацию, мы делаем еще один шаг для того, чтобы приблизиться к концу туннеля. Когда мы не делаем медитацию, это как бы мы остановились. So so if we want to understand by understand even clearer, absolute nature of mind is. Если вы хотите еще яснее понять абсолютную природу ума,
wakeful presence, vivid and clear, like the mind of young child. If we give an example, то вам необходимо яркое присутствие ума, обнаженное, бодрствующее, яркое, подобное уму ям-чал. Вы можете это почувствовать. Если вы хотите это почувствовать, то yes, one can experience, yet it defies description. Вы сможете это почувствовать, но вы не сможете это описать. Find something to defy it, in the description. It is wordless. Нечего будет описывать словами, потому что это невыразимо. Это когда вы испытываете ясный свет, абсолютную природу я, абсолютную природу ума. Иногда мы ищем каких-то множество описаний. То есть это как обычная обусловленная наука, но нам кажется, что если нет физических подтверждений, то ничего не существует. Нам нужно выйти за пределы таких представлений, за пределы описаний в наших относительных словах. Это открытие «я» и оно как бы самообъясняющее, то есть нет каких-то слов, нет каких-то материально ощутимых вещей. Это как сладкий вкус, когда вы испытываете сладость. Вы понимаете, что такое сладкий. Но если вы пытаетесь описать это словами, то слов не найдется. То есть вы будете объяснять, someone want to know what really the sweet is, what really the feel of sweet is, and that only when you consume it, when you realize it, you will know it. Конечно, мы можем описывать, сравнивать с горьким или кислым, но если человек действительно хочет почувствовать, как это, он должен попробовать. Описание ему не будут достаточно. Так что ваше собственное открытие природы Будды, вашей собственной природы ума, это будет ваш собственный индивидуальный опыт, который никто не мог бы вам описать или передать словами. Опыт обнаружения нашей абсолютной природы, природы нашего ума, подобен огромной радости. Это практически такая беззаботность, беззаботная радость, свободная радость. То, что в момент, когда вы обнаружите, то относительная цепь схватывания и аффектов, она как бы разрушится, пойдет с вас, и вы испытаете такую совершенно невинную радость, в которой не будет каких-то условий. Это будет естественная радость. If you want to view, through your visualization or through your awareness, when you discover that, and it is, you discover like empty, ungraspable. Вы хотите это почувствовать, вы увидите, что эта визуализация полностью пустая, она подобна пустому небу, пустому пространству. Вы почувствуете огромную радость. Sometimes we kind of want, to
to be seen by our eye senses like that, to be felt by the touch senses, you know. But here is very much the Иногда feeling is like an empty space, you know, мы хотим vastness, чувствовать что-то openness, через clarity, наши you know. 6 органов чувств, но это будет When нечто you отличное, clear это будет the очень obstruction of cloud, etc., then, you пространное, know, when как you, небо, с которого even when you очистили feel все big облака. down, when you look up on the space, you really И feel если вы uplifted, you чувствуете really себя feel vast. There's no sense of, you know, suffocations, you know, like sense of какой-то liberation. грусти, вы можете Like that. поднять глаза на небо, и вы почувствуете So similar way, when you освобождение. discover your Также и тут, absolute nature of the mind, когда вы откроете свою абсолютную then, природу ума, you will feel voidness from вы all the chain почувствуете of grasping. пустоту от любых цепей схватывания. Grasping that used to torture us. Схватывание, которое нас обычно By мучает aversion, by attachment, через by отвращение, jealousy, через by pride, привязанность, ego, pride, etc. через It's like completely like kind of get зависть, lost. гордыню и так далее. Все это просто пропадет. Then in our ordinary, you know, samsaric aggregates, you know, there are so many obstructions. So many Очень много obstructions. различных загрязнений You know, в obstruction наших сенсорических совокупностях, in our mind, obstruction even our в нашем physically, уме и you физически. know, there's no sense of like freely can float, И нет you know, freely can fly. чувства You see. такого So свободного now when you полета. realize the absolute nature of your mind, you know, through Но the когда result вы of meditating on emptiness, постигнете абсолютную природу ума, meditating on selflessness, then медитируя на you пустоте, tend to на отсутствие feel самостоятельного «я», самостоятельно ungraspable существующего «я», вы почувствуете нечто, что невозможно anything. схватить. You see, so you become completely kind of free. И вы станете полностью So свободными. therefore, given an example like the pristine clarity of the open sky, like that. Поэтому пример, вот сравнение нашей светоносной природы ума, это самое лучшее сравнение, это чистое небо. Yeah, so if you recite, if you use the mantra, then if you cannot И когда вы do, рецитируете, you используя know, мантру, multitasking, reciting the mantra at the same time meditation, then first you если не recite the можете mantra, делать first you visualize the одновременно deity, несколько вещей, then сразу же very визуализировать и much take медитировать, refuge вы можете into it, эти then практики разделить. recite the mantra, then do Сначала визуализировать, потом читать do the мантру, или meditation. наоборот. И Yeah, также so медитацию. do the meditation. Можно это все разделить на части. You know, for beginner, then maybe, you know, we may need to do some analytical meditation Будучи first. начинающими, мы можем сначала сделать небольшую аналитическую медитацию для того, чтобы понять, что такое пустота и что такое отсутствие самосущего «я». Then eventually, you know, get into absorption meditation. И затем перейти к однонаправленной концентрации. You know, try to remain in the union of voidness стараясь пребывать в союзе пустоты и блаженства. As I mentioned just before, you know, the voidness of nothing to grasp. В пустоте, когда хвататься не за что, все настолько обширное, пространное, и радость, как радость юности, it's a burstful kind of joy like that. So try to remain, you know, in the union of voidness. Старайтесь пребывать в единстве блаженства и пустоты, насколько это возможно. Настолько долго, насколько вы можете. И вначале, если у вас, может быть, не будет получаться это делать подолгу, пусть это будет 1 минута или 2 минуты, а потом просто повторяйте это снова и снова. И тогда, какая бы негативная карма, какие бы препятствия не возникали, вы сможете их очистить. Few different suggestions of the meditation that you can take, you can apply.
Okay, so now verse 57, page Так, 142. теперь строфа 57 английского текста, 58 русского текста. Yeah. Though I am eager to make new friends, my loyalty and Многочисленны новые friendships are дружеские short-lived. отношения, что мы заводим. Though I Однако spare недолговечна for наша забота о resources, них и I искренность в них. seek them to Невероятна наша give жажда пищи, но and наш тяжелый труд extortions. направлен на то, чтобы Dance ради and нее temple on грабить или behalf of воровать. this betrayer, false Обрушь conception, по-настоящему, обрушь удар на голову этого mortally губительного strike at the heart представления. of this butcher and Нанеси enemy ego. смертельный удар в сердце этого мясника, подлинного я нашего врага. So you read this verse, then do the meditation, do the invoke Читайте Guru строфу, Yamataka in потом whatever way, делайте through медитацию, subgeneration, through призывайте Гуру и transgeneration, Мантуку любым whatever way. способом, порождение перед собой, Already порождение себя explained в форме quite мантуки. detailed. Как я уже объяснял Individually, подробности, и you check on в what зависимости от ability ваших that you have. So способностей and вы сами accordingly, проверяете, в каком состоянии вы находитесь, и действуйте соответствующе. The negation is the enemy, the ego, the root Объект cause. отрицания, главный объект отрицания — Then это specifically the karmic consequences that one is experiencing, or karmic consequences one may experience in the future, кармические because последствия, которые мы испытываем, которые мы можем испытывать в one is будущем. cultivating such negative actions, like though I am eager to make a new Связаны friends, с but my возвращением loyalty and негативных friendships действий. are short-lived, like Например, как you are making многочисленные наши дружеские отношения, но a lot of недолговечна friends, наша забота о них. a То lot есть of мы friends, but then заводим друзей, you много don't have друзей, a virtuous ethical commitment но to у sustain the нас friendship, нет because you cheat them, because нравственной you harm them, преданности к друзьям, etc. потому что мы You're вредим not им, truthful to и them, you are not мы им не respectful to верны, them, мы не so уважаем this их. is like very much we are committing the cause, but then if someone is already есть это experienced the причина. karmic consequences, even though how much И тот, кто effort уже you put испытывал to make friends, but then all the результат, time, they негативный misunderstand, результат, they получается, are что not сколько loyal бы мы to ни you, находили друзей, они не верны нам, и у нас some не way, получается с ними хорошие отношения. all the friendship, turn into sour, so that И can иногда relate to relationship, the relationship turn into sour. такие Relationship with дружеские отношения ordinary friends, relationship with the Dharma friends, relationship with становятся уже отравленными. brother sisterhoods, relationships, partner relationships, even Отношения relationship towards между братьями и gurus, сестрами, между партнерами relationship и даже towards с the disciples, учителями, whatever. So all these между are play учителем и of karma, учеником you see. тоже So становятся the root ядовитыми. cause Это is все, конечно, the игра ego. кармы. So, И and we've been коренная experiencing причина that — from наш beginningless эгоцентризм. lifetime, Если мы, even in и мы this это life, испытываем с безначальных времен, даже в этой жизни, just matter of how many time and with how many partners or friends, but then each and every сколько у one of нас уже us было somewhere друзей и somehow партнеров, that we encounter, or maybe oneself is doing that way to others, or someone is doing that to бывает, yourself. что мы встречаемся с таким отношением или сами ведем себя таким образом. You see, we ourselves, in particular as a Mahayanic Dharma, Mahayanic practitioner, Мы сами, как махаянские our практики, attitude need to develop until that we see должны every single развивать такое number sentient отношение, being as precious as чтобы видеть каждое живое precious существо wish-fulfilling gem, more than precious как wish-fulfilling gem, драгоценность, исполняющую желания, like даже that, более you того. see. And others also, you accumulate so much merit that anyone that comes in your life, in whatever И тогда, когда вы relationship, накопите достаточное that they количество treat you like заслуги a more than wish-fulfilling gem. So в вашей жизни, любой человек, when который you будет входить в achieve вашу жизнь, будет относиться к вам как к драгоценности, исполняющей желания. the higher merits, then Когда вы достигнете we have such высшие заслуги, greater qualities like that. So у вас будут такие великолепные качества. All the failures, другими словами, is very much due to the negative karma or lack of merit, and all the success, все негативное, even in relation to friendship, весь упадок связан с негативной кармой, а весь успех связан с накоплением заслуги. Then, some individuals have this natural kind of liking, to У некоторых есть естественная склонность
например, к воровству, gather resources through extortions, gather resources through thieves. добывание средств Some people нечестным путем, think that this is fun, вымогательством. this is nice. Некоторым кажется, что это здорово, круто. Но это карма на самом деле, которую вы накапливаете, она очень тяжелая. И она вредит другим. Эти действия вредят другим, потому что если кто-то украдет что-то у вас, заберет что-то, причинив вам вред, представляете, как это будет тяжело и неприятно. Бывает, люди испытывают бедность в жизни, им не хватает денег. Это результат того, что в прошлых жизнях люди воровали, брали вещи и средства других и так далее. То есть это последствия такой негативной кармы. Поэтому в этой жизни нам не хватает средств для комфорта. Если мы чувствуем, что наши средства ограничены, нужно вспомнить о прошлой карме и также вспомнить о том, что коренная причина — это эгоцентризм, и тогда мы сможем очистить. Мы полагаемся на Гуру и Мантуку и очищаем. 59-я строфа. Мы искусны в лести и косвенном давлении, но велика толща мрака наших склонностей. Мы тяжело трудимся, чтобы собирать и накапливать богатство. Но чем бы мы ни обладали, мы с жадностью за это цепляемся. Обрушь, по-настоящему обрушь, удар на голову этого губительного представления, нанеси смертельный удар в сердце этого мясника подлинного «Я», нашего врага. Yeah, so some people, you see, it's so Некоторые люди easy to, it's like so like professional, almost like so professional in flattery, практически and как профессионалы такие. And saying, like mistreating others, saying wrong thing to others, slander в том, to чтобы others. говорить о других дурное или как-то их манипулировать ими. Они очень искусны в этом. Then, they never realize that this is negative. They think this is like. Но они даже не понимают, что это негативно. Это их умение, что их талант является вредоносным. Это могут быть какие-то лидеры, какие-то крупные бизнесмены. То есть они действительно приносят вред другим, используют свой талант негативно и даже не понимают этого, что это ошибка. Это тяжелая карма. Более того, они пребывают в неведении относительно аффектов, относительно негативных действий, и это еще худшая негативная карма. Если мы так действуем, это необходимо очистить. Если кто-то другой так действует по отношению к нам, то это результат прошлой негативной кармы. С изначальных времен мы причиняли такой вред другим, и теперь мы испытываем последствия. Then there are people that who really like invest entirety of their effort in gathering of wealth. Бывает, что люди все свои усилия накапливают, прилагают к тому, чтобы накопить, и ум их становится все более скупым, алчным.
And some жадным. individuals even carry the ignorant misunderstanding of И ignorant некоторые that the пребывают еще в way to неведении, gather, way to increase the wealth is being stingy, being miserly. что But the Buddha said их totally способ opposite. накопления богатства The way to неверный. become wealthy Но Будда is учил to be противоположному. generous, be Для того, generous. чтобы стать богатым, нужно быть щедрым. By being generous, it is a natural law Если to gain вы wealth. будете щедрыми, то естественный To закон gain wealth, you see. будет So even you may have состоять в little, том, что вы but from будете that little, обладать большими you средствами, share будете зарабатывать by много. giving to other То needy есть ones. то, что вы даже Or немногое by получаете, making необходимо offering to the этим object делиться of или делать respect, подношения like Buddhas, объектом And that's the почитания, way таким как to Будды. gain И это способ, wealth. благодаря которому мы You see. становимся богатыми. But many samsaric beings who is quoted Но with многие ignorance, сансарические существа, believe the opposite way. And if ourselves in that загрязненные position, неведением, then верят в противоположное. this is really ruining И это our life, на самом and деле that will портит нам affect жизнь negatively in future lifetime. и You see. So one of негативно the влияет на even последующие жизни. in future lifetime, even we born as a human being, И в будущей жизни, даже if если мы we родимся indulge in человеком, miserliness, будем then находиться в нищете when we born as a human и being, we will born in a пребывать в poverty. скупости. You see, born in a poverty. First of all, with the mind of miserliness, that becomes Прежде one of всего, the huge это obstacles будет to even take a human скудный, rebirth. Because in order to take жадный human ум. rebirth, in Buddha have said, the И если даже moral вам conduct, удастся с таким умом then принять the practice of человеческое generosity, перерождение, then the aspiration in this tree are regarded as a main cause to future lifetime to тогда obtain нужно precious human, практиковать human rebirth, щедрость, at least a human rebirth, you see. и это позволит вам действительно that. получить человеческое рождение хотя бы. So if we have this mind of miserliness, then it's a heavy karma, То есть, heavy если у delusion. вас скупой ум, and это we've уже been очень practicing сильное like that омрачение, in the сильная beginningless негативная lifetime. карма. Therefore, И even мы this практиковали life, это, мы делали это с безначальных we времен, encounter поэтому в difficulties, этой жизни accumulating мы the сталкиваемся с resources, трудностями, accumulating wealth, когда нам нужны какие-то средства, богатства. and even you have the wealth, but then the wealth is like no meaning, no Или мы можем use. обладать богатством, но no вдруг use. оно When you обесценивается, need it, и you don't мы не have можем that, you don't have воспользоваться, those когда wealth, оно нам Then нужно, in у нас most его нет. cases, В you большинстве gather случаев wealth tirelessly entire life, and мы будем you are unable to с make any трудом offerings накапливать to the divine one. You are unable всю to жизнь make any богатство, charity, но мы не сможем sharing to the needy ones. никак Then поделиться suddenly, этим life богатством ни с struck with теми, кто sickness, нуждается, не сделать подношения, и death тогда comes near, нас поразят then болезни, you придется cannot take along the wealth with смерть, you. приблизится к смерть, и It's, богатство мы не whether сможем you забрать believe с in собой. Buddhism or not, whether you Верим believe мы in karma or верим мы в not, when буддизм the или death нет, comes, в карму или how нет, much wealth you have, но you cannot carry along with you. независимо от того, сколько будет этого When the богатства, вы не chronic сможете его забрать. diseases comes in your way, Когда even придут there's болезни, like a most advanced science of medicines out there, even то you даже have самая billions of dollars in the bank, продвинутая медицина, если вы there's a вложите миллиард limitation долларов, in the resources to save your life from вы не chronic сможете спасти свою sicknesses. жизнь. You see, when the karma strikes, Когда карма поражает, even the wealth, cannot be used, то especially даже when you have so much wealth, богатство не может but помочь. you're being miserliness, you're being so Может быть, у вас attached to очень that много wealth, денег, as но вы if так I сильно am привязаны permanent, к the ним, wealth has to be permanent. так что вы думаете, я so the wealth постоянен, has to be и only деньги mine. должны быть постоянны. You see, so you're never Поэтому able это to должно быть share только мое with others. богатство, и вы не хотите делиться им с другими. Within that lifetime, the karma Тогда в manifests. течение этой жизни Even you say, I'm ready to pay $1 billion to the doctor and save даже my если вы life. скажете, я Doctor say, I'm готов sorry, I заплатить really миллиард want to save you. долларов You don't за even свою have to жизнь, pay $1 billion. You just pay my но normal fee. врач вам скажет, не надо мне миллиард долларов, заплати мне нормальное жалование. Но я не смогу тебя спасти от смерти. У меня нет такого лекарства, у меня нет такого потенциала, нет такой способности. Поэтому этот миллиард долларов вам не понадобится, он будет равен 1 рупии. Это закон кармы, но мы этого не понимаем.
when the wealth will be most effective, then through sharing with the needy ones, Но богатство будет наиболее эффективным, если вы сможете делиться теми, кто находится в нужде, и самое главное делать подношения. Я не говорю, что нужно отдать все богатство Будде. Это может быть постоянно. У вас может быть $1 миллиард в банке, и вы можете снять со счета $1 и поднести красивый цветок сегодня. Вы это можете? Если $1 это много, сделайте 50 центов. Если каждый год вам трудно, можете хотя бы раз в год, но если у вас действительно $1 миллиард, я думаю, можете позволить себе, ну хотя бы немножко добродетельной кармы накопите, чтобы ваше богатство пригодилось вам, когда оно вам понадобится. Это происходит благодаря щедрости. Это очень глубокое учение. Мы обычные существа, хотя мы испытываем все это в нашей жизни, в нашей семье, мы не понимаем ничего и продолжаем схватываться за наше богатство. Мы думаем, что это спасет меня от болезней, спасет меня от всего. То есть мы как бы закрываем глаза даже на реальность. Это особенно, конечно, касается богатых людей. Если у вас есть действительно средства, вы уже накопили большое количество заслуги в прошлом. Теперь в этой жизни нельзя себя обманывать. Нельзя испортить те усилия, которые мы уже приложили в прошлой жизни, следуя за аффектами скупости, жадности. Это очень мощное учение, которое необходимо изучать с самого начала, когда мы познакомились с Буддой-дхармой. Это нужно изучать до того, как даже человек начинает зарабатывать деньги. Тогда все, что человек заработает, будет приносить пользу. I remember my late master, Islamu Kuncho, when Я помню he моего покойного учителя Лама Кинчока. went through the big operation in Когда Singapore. мы делали операцию в Сингапуре. He is somebody that he himself never keep money. Он сам никогда не копит деньги, не копил деньги. Он всегда все делал обширные подношения. Ему делали большие подношения, и он всегда их отдавал в монастыри. Что бы он ни получал, он всегда делал тоже подношения, обширные подношения. В монастыре, когда Лама Кинчок когда приходил в монастырь, все монахи и монахини всегда чувствовали, как будто это отец вернулся в дом, потому что было всегда очень много подношений, вкусной еды, так что они наслаждались, особенно дети. То есть это в любой день было, праздничный или не праздничный. И поэтому, особенно если кто-то нуждался, то он просто все деньги он хранил в таком ящике стола, и кто бы ни приходил, он открывал ящик и сразу отдавал. То, что он получал подношение от одного человека, то второй человек, который за ним входил, получал эти деньги. И бывало, что приходили 30-40 человек, и в конце дня ничего не оставалось, даже одного фрукта не оставалось для него, ни копейки, ничего. Он все отдавал.
without letting people notice, he will Но ask the он monks это or делал не на nuns or показ. ourselves or anyone that who can help him to go and go around and give, make a Но мы, charity монахи и to the монахини, beggars, те, кто to people who are сопровождали hungry, его, like that. помогали So in его, Geshe-la's lifetime, помогали ему. Мы видели, как это происходит. some of his students, those who are coming Поэтому from некоторые из village, его who are учеников, really no place to stay, no food to eat, Geshe-la которым spent, негде Geshe-la было give. остановиться, Someone не that было who want еды, to Геше-ла им всегда отдавал receive все, monastery делился. ordination, they want to go to India to receive from his holiness. So Geshe-la would just Некоторые pay everything, like that, and приезжали himself never получить keep монашеский сан от его the святейшества amount в of Индию, money like that. и у них не было So там even at the действительно time где of death, остановиться, не было денег, он им все время when отдавал. И в момент смерти in his wallet, keep 50 rupees, в его кошельке 50 нашли Nepali 50 рупий, rupees, and he 50 didn't even think of непальских that they рупий. need some money for his cremation, etc. То Just есть before he passed away, he called a group of nuns and monks from Kopan and requesting them to go and Но make charity, whatever last remained there. So when he was sick in Singapore, когда он болел в Сингапуре, the medical expenses is super expensive, в Сингапуре especially очень дорогая someone is медицина, foreigner, and Geshe-la has to особенно для stay иностранцев. in the И hospital for Геше-ла maybe нужно months. было You see, оставаться в but there's больнице so примерно many месяц. people, so many И было people come очень and много людей, want to sponsor. которые приходили This person come and и say, I want to платили sponsor за него. all your Они expensive хотели, medicine. были люди, которые Like хотели there's все so many. оплатить. So Было очень много желающих. Geshe-la says that for my expenses, one is enough. So rest, И you people do Геше-ла animal сказал, для liberation. моих, Go and liberate animals. для меня вот Whatever хватит money столько денег, you а try your best. все остальные деньги вы можете Year after year, потратить на других, на тех, whenever кто you get нуждается. Не обязательно даже opportunity, go сейчас and можете do из года в год помогать, animal liberations. Liberate those освобождать who are in the животных, cage, например, liberate those who are in a capture. те, кто So he находится used to advise like в that. клетке. And in fact, there's Вот one такие советы он давал. animal liberation that started when Geshe-la was sick, and by now, И then billions of animals are liberated. Millions of animals are с тех liberated. пор, как Геше-ла So, заболел, уже миллионы so животных Geshe-la, были освобождены благодаря этому. I mean, he Геше-ла, won't voice out say that I did this liberation, I did this liberation. I он не inspired говорил, people, no, like я that. He освободил said, тех животных, never этих called my животных. name, Он never said, никогда but не you just do говорил. the job. You see. Он So просто the говорил, нужно moral это of this сделать и story, what все. I'm saying is, like Geshe-la И Mukunchola himself, почему это рассказываю? you see, all of these people are not of his family members, Все эти and люди не also были его not know семьей, them, like so и long, maybe like он 40, даже 30 years, мог not не like знать их maybe очень 10, долго, 15 years, там maybe типа just 40 лет или just few rounds 10-15 of лет, meeting, а иногда он and даже несколько просто he встреч went было through, всего. one of the most expensive medical treatment, И and он проходил очень дорогое right лечение, time, there's so many people come and help, like the money так is что в there, тот момент, когда им more than потребовалась enough, помощь, деньги сразу появились, more than enough, so даже these более are чем достаточно. because of himself being very generous, you see. And Это I потому что also сам он был очень realized that щедрым. when he passed away И я during the тоже cremation, заметил, High когда мы Lama, делали when the кремацию, после того, cremation, как он ушел, there's so many protocols which там, Geshe-la когда большой лама himself, уходит, очень много протоколов, которые необходимо not соблюдать. demanding that, but then culturally И we do that. Геше-ла Huge сам этого не expenses просил, because of his но practice of generosity. Even all of like myself, это who все is в in нашем charge культурном of these контексте practices, are делается, taken care. поэтому Whatever expenses need, я сам занимался everything is just кремацией, comes и in his все way. расходы, которые Then, требовались, when деньги I всегда built на них the находились, memorial хотя денег stupa, не было. huge expenses, but everything comes so easily. Когда потребовалось построить when I ступы, when I это did the огромные opening расходы, и ceremony эти of деньги сразу появились. the memorial stupa, and when the reincarnation came back, when we did the И когда celebration, реинкарнация just вернулась, from мы overseas, отпраздновали. almost 1,000 people, around 800 to 1,000 people came. Где-то 800 тысяч And человек пришло. so much expenses, and I tried to do everything Были like, огромные, free, everything to free, but огромные then people расходы, и just все как come and будто, help. потому что мы все раздавали бесплатно, но Everything is люди covered приходили, without помогали not even нам. one single То есть rupee I have to ни take одной loan. рупии нам Everything I даже не regard пришлось this is because all these занять. are in relation to the in relation to this И все это master. потому, что это This было master. связано с So этим because of his учителем, whole life being so из-за того, что generous, он всю because жизнь of был that, очень щедрым. everything about him, whatever he needs, just Потому comes. что все, что
Поэтому все, что было нужно для него, оно все просто появлялось. Люди сами проявляли желание и становились волонтерами. Это не просто такие красивые слова, что раздавайте деньги, вы будете богатыми. Нет, это закон, это естественный закон. Когда вы щедры, вы делаете подношение, ваше богатство растет. Это действительно факт. Когда вы начинаете помогать тем, кто нуждается, это еще и хорошее противоядие для того, чтобы очистить любые кармические последствия. Некоторые организации, некоторые центры и некоторые семьи с большим трудом зарабатывают средства, находят средства. И бывает, что на относительном уровне трудно им предложить еще и раздавать деньги, проявлять щедрость, делать подношения Буддам. Но по-настоящему, в соответствии с дхармой, нужно действовать именно так. Это будет правильный совет. Когда вы находитесь в бедности, даже у вас может не быть денег, у вас есть время для того, чтобы... У вас есть физическое тело, вы можете пойти и выполнить какую-то работу, оказать какую-то помощь. Также ваша речь, вы можете проявить щедрость при помощи речи, как тот нищий, который встретился с Буддой и попросил Будду, сказал ему, что я такой несчастный, такой бедный, почему я такой нищий? И Будда сказал, потому что ты должен проявлять щедрость. Это все из-за кармы скупости. И теперь нужно проявлять щедрость для того, чтобы это изменить. А нищий сказал, а что же я могу? У меня ничего нет. Будда сказал, как? А твоя речь? Чтобы для этого не нужны деньги, у тебя есть тело, тоже это не требует каких-то денег. У тебя есть лицо, тоже не требует денег. То есть вы можете искренне улыбаться. Это щедрость. Вы можете произносить добрые слова. Это щедрость. Вы можете физически помогать другим. Это тоже щедрость. Здесь я остановлюсь. Да, практика щедрости. Спасибо, я остановлюсь здесь. Давайте сделаем короткое посвящение. Та заслуга, которую мы смогли накопить в течение этого занятия, мы сами, и вся та заслуга, которую мы сможем накопить в будущем, и вся заслуга, которая была накоплена и будет накоплена Буддами прошлого, настоящего и будущего, пусть приведет к тому, что все живые существа очистят свои сенсорические страдания и освободятся от аффектов и достигнут временного и постоянного счастья. Пусть наша общая заслуга станет полноценной причиной для всех тех, кто только что недавно умер, особенно те, кто умерли в последние 49 дней, Сэнджу Шинг, Кеннет, Анна Дзалот, Томас Чонсен, Андри Хенджо, Тантри Чен, Гарда и все остальные. Пусть страдания смерти, промежуточных состояний и будущего перерождения будут очищены. Пусть они достигнут высшего перерождения, в котором встретятся с полным махаянским гуру и достигнут полного пробуждения. Пусть также все те, кто обращались с молитвами, кто плохо себя чувствует, у кого какие-то болезни, препятствия к жизни, препятствия в бизнесе, в отношениях или любые проблемы,
такие как мистер Чин Лан Кун, доктор Лин, Кэролин, Джули Куан, Лон Чун Ру, Крис Прайс, Дэвид. Пусть любая форма препятствий будет устранена, и они наслаждаются здоровьем и значимой жизнью, и вплоть до счастья, вплоть до достижения полного пробуждения. Пусть также все те, кто особенно те, кто страдают от природных катастроф или от политических преследований, и все те, кто страдают от злоупотребления, насилия в любой форме страдания, включая пандемию и все связанное с ней, пусть их страдания, их препятствия очистятся, и пусть будет найдено эффективное лекарство. Пусть все добрые люди, такие как Гости Далай Лама, Кебджи Лама Соприпаче, все наши духовные учителя, и все люди, которые стремятся к миру и счастью, а также мы сами, члены семейств, все мы обладаем долгой жизнью, пусть все наши желания сбываются, пусть все мировые лидеры будут свободны от эффектов, негативных эмоций, пусть они обладают мудростью и альтруизмом, пусть лидеры организаций, главы семейств, мы сами, поскольку мы лидеры своей жизни, пусть мы обладаем альтруистическим настроем и наслаждаемся миром и счастьем. Пусть также все учреждения дхармы, монастыри, центры и ФПМТ-центры, в частности, процветают. Пусть все проекты будут свободны от препятствий, и пусть будут благоприятствующие условия для сохранения добродетели, изучения и практики. И пусть желания драгоценных учителей, таких как Лама Геше, Лама Сопа Ринпоче, сбываются. Пусть также каждый из нас обладает временем, храбростью, осознанностью для того, чтобы принять эти практики по лоджонгу в качестве сердечной практики в каждодневной жизни. И тогда наша практика, пусть она станет эффективной и сможет очистить все наши страдания, аффекты и позволит нам достичь огромного количества заслуг, причин для счастья и пробуждения. Мы сами, наше посвящение и цель, которую мы посвящаем, обладают природой пустоты. Все существует взаимозависимо. Пусть драгоценные бодхичаттвы, зародившиеся зародится, зародившиеся не угасает, но возрастает сильнее и сильнее. Драгоценное понимание пустотности, не зародившееся зародится, а зародившееся не угасает, но возрастает сильнее и сильнее. Источник блага и счастья, искра заснеженных гор, Авлокитешвара, сострадательно зрящий, Владыка Тензин Сопа, пусть пребывает в мире, пока пребывает жизнь. Большое спасибо. Берегите себя. Берегите друг друга. До свидания.